श्रोता बंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। आज एमती जड़े नियारा साहित्यिक को शुणा जे वृत्तिगत जीवन रे भारतीय प्रशासनिक सेवार अवसर प्राप्त अधिकारी मात्र प्रवृत्ति रे जड़े भाव प्रवण आवेग छलछल गाल्पिक श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्र तांका संपर्क रे गोटे पद मु लिखिछि। तांको हृदय अछि सत स्मृति पद्मदल सदा से सतेज पुणी हृदय छल छल विगत मुहूर्त सबु तांको पई सते स्मृति तीर्थ स्मृतिर सहस्र लोके अहरह भिजुथांती कृष्ण महापात्र। सतरी श्रोता बंधु अनुभूति विजड़ित स्मृति रे बंचुथुवा जणे नियारा गाल्पिकों को आज आमे सुनिबा। श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्र बीजेपी महाविद्यालय रु राजनीति विज्ञान रे स्नातक करिसंती। उत्कल रु स्नातकोत्तर परे ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा रे से उत्तीर्ण होइतिले। प्रशासन क्षेत्र रे जीवा पूर्वरु पाठपढ़ा परे परे पुरीर सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय रे किछि समय से अध्यापना कार्य मध्य करिथिले। परे नयागढ़ नुआगाँ रे वीडियो भाव रे 3 वर्ष पई अवस्थापित होइथिले। ब्रह्मपुर रे सब कलेक्टर हेले। अनुगुल रे एडीएम भावे जोग देइथिले। परे पंचायती राज विभाग रे कार्य करिथिले। तापरे नयागढ़ रे से कलेक्टर होइथिले। 2012 रे से तांकर कर्ममय जीवन रु अवसर नहीं। श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्र अनुभूति को ही तांका जीवन रो पुंजी भाव रे ग्रहण करती। स्मृति को नहीं तांकर 3 गोटी सीरीज पुस्तक प्रकाशित होईछि। सेगुड़िक हैला स्मृति सौरभ, स्मृति सागर और अन्यान्य गल्प, स्मृति निर्झर। तेबे दैनिक संवादपत्र संवाद रे प्रशासक अनुभूति स्तंभ रे नियमित भाव रे श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्रंकर स्तंभ गुड़िए प्रकाश पाए। साहित्य समाज रे दर्पण। समाज साहित्य को छाड़ी अबा साहित्य समाज को छाड़ी तिष्टि पारिबेनी। समाज रो चित्र साहित्य रे ही प्रतिभासित हुए। साहित्य को नहीं समाज विकसित हुए। समाज मध्य साहित्य को नहीं आगो को बढ़िबार रास्ता पाए। तेणु साहित्य और समाज परस्पर अंगांगी भावे जड़ित बोली श्रीजुक्त कृष्णचंद्र महापात्र मत दियंती। आजिर गल्पटी कृष्णचंद्र महापात्रंक नयागढ़ जिले रे अवस्थापित थिबा बेले एक स्मृति विजड़ित क्षणर मुहूर्तर एक सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति। क्षुद्र गल्पर शीर्षक हेउछि विमला नानी। गाल्पिक कृष्णचंद्र महापात्र। दीर्घ 20 वर्ष पर मु नयागढ़ जिलार जिलापाल भावे अवस्थापित हेली। कार्य जोगदेवा परदिन सकाळु सकाळु मो बंगला द्वारे हाजर होइथिले स्कीम ग्रामर हिताधिकारी माने। मु तांको देखिबाको जिबा पूर्वरु से माने आसीथिले मते देखा करियाकू, किंतु आसी नथिला जणे। सेई जणको मु खोजुथिली। भाबुथिली हुए तो भिड़ भितरे से पछरे थिबो, किंतु से नथिला। केवल आसी नथिला विमला। मोर आखि घुरी बुलुथुला विमला को देखिबाकू। मनरे पाप छुईला, विमला बंचिची तो? हठात पचारि देली विमला काई? एई समय रे भिड़ भितरु सुंदर डौल डौल स्वास्थ्यवान तरुणटी आसी मो आगे छिड़ा हो गला। मो गोड़ तले मुंड रखी कही उठला, सार प्रणाम। मु तार परिचय मागिबारु से कहिला, सार आपण मते जानंतिनी। तेबे विमलार पुओ मु, जो विमला को आपण एते दिन खोजुथले। माँ देह भल नहीं आज्ञा। आपण आसुचंती बोली सुनी से मते पठेला। कहला, सार आसीबे, तू तांको देखा करिबू। तेणु से निजे न आसी पारि मते पठेइछि। मो ना सौरी बंधु।
ଡାକ ନାଁ ସୌରା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇପଡ଼ୁଥିଲି। ମନେ ପଡ଼ିଲା ବିମଳାର କଥା। କହିଥିଲା ବିମଳା, ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବ। ସତରେ ତ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତା କଥା ଆଜି ରଖିପାରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି ଯେ ସେ ଆସିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ପୁଅକୁ ପଠେଇଛି ମୋତେ ଦେଖା କରି ତା ମାଆର ଶପଥର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ। ସୌରା କଥା ଶୁଣି କହିଲି, ଆରେ ବାଃ, ବିମଳାର ପୁଅ ଯେ କି ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଆଜି ଯୁବକ ହେଇସାରିଛି। ମାଆର ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ସୌରା ତାର ରକ୍ତର ପୁଅ ଖାଲି ନୁହେଁ, ତାକୁ ବଡ଼ କରି ବାପ ପରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରି ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୌରାକୁ ସେ କରିଛି 20 ବର୍ଷର ସୁଦର୍ଶନ ଯୁବକ। କାଲିର ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁ ଆଜି ବିମଳାର ରୋଜଗାରିଆ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ। ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇପଡ଼ୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି। ପଚାରିଲି, ବାବୁରେ, ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ? ସେ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 7ମ ପାସ୍ କରିଛି ସାର୍, ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିନି। ସାର୍, ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପଇଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ ଓ ଆଖୁ ପଠେଇଛି, ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଗରିବ ନିରୀହ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବିମଳାର ଆତ୍ମୀୟତାର ସନ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ରଖିଲି। ପିଲାଟି କହି ଉଠିଲା, ସାର୍, ମା କହୁଥିଲା ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଆମ ଦୁଆରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ କହି ଉଠିଲି, ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରା ହେଲେ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ମା କହିଛି ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। ମା ରାଣ ପକେଇଛି ସାର୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସେଭଳି ସ୍ନେହର ଉପହାର, ଫଳ, ବିଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲକୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି ଓ ପରଦିନ ସକାଳେ ବିମଳାର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍କିମ୍ ଗାଁକୁ, ଖାସ୍ ବିମଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନରେ କାନଭାସ୍ ଉପରେ ଆଙ୍କି ହେଲା ପରି ଆଙ୍କି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ବିମଳା ନାନୀ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକେ ବିମଳା। ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର କଣ୍ଟା ବଣିଆ ପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଁର ବିଧବା ମହିଳାଟିଏ। ବାହା ହେଉ ହେଉ ଦୈବ ସହିଲାନି। ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ କୋଳରେ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଚାଲିଗଲା ସେ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆଉ କେହି କେବେ ହେଲେ ଫେରନ୍ତିନି। ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ବିମଳା। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ। ଦେହ ଓ ମନରେ ପର ଲାଗିବାର ବୟସ। ସାମାନ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ବୟସ। କିନ୍ତୁ ବିମଳା ଥିଲା ଦୃଢ଼ମନା। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ କୋଳରେ 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ଭାବିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବନ ନଈକୁ ପାର ହେବ କେମିତି? ଚଳିବାକୁ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଅନାଥ, ଚଳିବେ କେମିତି? ଖାଇବେ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଳଛପର ଘରଟି ଛଡ଼ା ତାର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଗାଁର ୟା ତା ଘରେ କାମ କରି ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରେ ଓ ସେଥିରେ ପୁଅ ପେଟରେ ଦାନା ଦେଇ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ। ଏଇ ଥିଲା ତାର ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ। ବିମଳା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ତାରି ଗାଁରେ ଗରିବ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ERRP ଯୋଜନାରେ 2 ଏକର ଜମି ଦେଇ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଏ ଲୋତକାପ୍ଲୁତ କାହାଣୀ ତାଠାରୁ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ବି ଅଜାଣତରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ସାର୍, ବିମଳା ନାନୀକୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚାରୀ ଦୁଃଖିନୀଟିଏ। ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସେତେବେଳେ ଥିଲି BDO। ଚାକିରିର ଆରମ୍ଭ, ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ବିମଳାର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦୃଢ଼ ରହିଛି ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯାହା ହେଉ ପଛେ ସେ ତାର ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିବ, ମଣିଷ କରିବ। ଜମି ଦେଲେ ବି ସେ ଚାଷ କରିପାରିବ।
ପୁଅକୁ ସେ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା କଥା, ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ତାର ଜମି ଚାଷ କରିଦେବୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେହରେ ତାର କାଳବୈଶାଖୀର ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ମନ ଥାଏ ତାର ପାହାଡ଼ ପରି ଦୃଢ଼। ଯୁବ ସୁଲଭ ମନ ମୋର ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହା ଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରଥମ ତଥା ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷା। ପାରିବି ତ? ମନରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ବିମଳାକୁ ଥଇଥାନ କରିବି, ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନିଶ୍ଚୟ। 30 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିମଳା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ 2 ଏକର ଜମି ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷ କରାଯାଇ ଲବ୍ଧ ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଓ ପଡ଼ିଆ ଜମିକୁ ଉଠିଆ କରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଚ କୂପ ଖନନ କରାଯାଇ ଜଳସେଚନର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବିମଳା ବି କାମ କରେ ତା ଜମିରେ ଓ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ନିଏ। ସେ ଥିଲା 30 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଓ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜମି ପାଖରେ ଘର କରି ବିମଳା ସମେତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାସସ୍ଥାନ। ଫଳରେ ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ଘରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ବିଲରେ କାମ କରେ। ଗାଁଟିର ନାମ ହେଲା ସ୍କିମ୍ ଗ୍ରାମ। ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମର ଗୃହହୀନ ଓ ଭୂମିହୀନ ଗରିବ 30 ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏହି ଗ୍ରାମ। ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିମଳାକୁ କାମ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣେନି। ତା ଜମିରେ ସେ ସୁନାର ଫସଲ କରିବ, ନହେଲେ ତା ପୁଅ ମଣିଷ ହେବ କେମିତି? ସେ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ବିମଳାର ଜମିରେ। ସେ ଖୁସି ତାର ଦେଖେ କିଏ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷ କରିବ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ମିଳିବନି। ତଥାପି ବିମଳା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲା। ଚାଷ କରି ବାଦାମ, ଧାନ ଓ ଆଖୁ ଫସଲ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିଲାନି। କାହା ଘରକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଗଲାନି। ଏହା ଭିତରେ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ। ଦିନେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ହାତୀ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ ସାର୍। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏଇ ଥିଲା ତା ମନରେ ଦୃଢ଼ତା। ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବିମଳା। ପୁଅ କଥା ପଚାରିଲେ ସବୁ ହତାଶାର ପରଦା ଭିତରେ ତାର ମା ମନରେ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଖିରେ ଚମକ ଭରିଯାଏ। ସେ ବଡ଼ ହେବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। ଏଇ କଥା ବିମଳାର ମୋ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ସତକୁ ସତ ମୋର ବଦଳି ହେଇଗଲା। ଭାରମୁକ୍ତ ହେବା ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବିମଳାକୁ ଦେଖା କରିବା ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆସିବା ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଲୁହ। ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥିଲା ବୋଧେ ବିମଳା। ଅଳ୍ପ ସମୟର ରହଣି ଭିତରେ ତାର ଆତିଥେୟତା ଏବଂ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନର ମହକ ମୋତେ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ସତରେ ଆଦୌ ଭୁଲି ହୁଏନି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବା ବେଳେ ଶୁଖୁ ନଥିବା ଲୁହ ଓ ଥମୁ ନଥିବା କୋହର ତାର ସେ ଦୁଃଖରେ କହିଥିଲା, ସାର୍ ଯିଏ ଥରେ ଏଠାରୁ ଯାଏ ସେ ଆଉ ଫେରେନି। ଆପଣ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ ଆସିପାରିବେନି। ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ି ଏବେ ବି ଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ। ବିମଳା ସହିତ ମୋର ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଶେଷ ଥିଲା ମୋର ସେଠୁ ବିଦାୟ। ତାପରଠୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ବିମଳା ବିଷୟରେ ସତରେ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁବିଧା କି ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଉ କେବଳ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୂରରେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ଅଚାନକ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ସେ ସ୍କିମ୍ ଗ୍ରାମର ଗଦାଧର ସହିତ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରିକ୍ସା ଚଲାଏ। ମୁଁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ତା ରିକ୍ସାରେ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା।
ତାଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ବିମଳା କଥା। ସେ କହିଥିଲା, ବିମଳା ନାନୀ ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ତା ପୁଅ 12-13 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳର ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଭିତରେ ରିକ୍ସା ଯାଇ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦୁଆରେ। କିଛିଦିନ ପରେ 2000 ମସିହାରେ ନୂଆ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲି। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରଦିନ ହିଁ ଯାଇଥିଲି କଣ୍ଟାବଣିଆର ସ୍କିମ୍ ଗାଁକୁ। ମୋତେ ଦେଖି ବିମଳାର ଆନନ୍ଦ ଦେଖି କିଏ ଘର ଆଗରେ ଚୌକିଟିଏ ପକେଇ ବସିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ବୋଲି ଜାଣି ମୋତେ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ପିଲାବେଳୁ ବାପା ତାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ବାପା ଆଉ ମା। ଆପଣ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା। ଆପଣ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୁହନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଆମର ସେଇ 20 ବର୍ଷ ତଳର ବିଡିଓ ବାବୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ କାର୍ଡରେ ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ଗହମ ପାଉଛନ୍ତି। ପରିବେଶଟି ସେତେବେଳେ ଟାଙ୍ଗରା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁ ହୋଇ ନାହିଁ। ପରିବେଶଟି ସେତେବେଳର ଟାଙ୍ଗରା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏକ ଗଛପତ୍ର ଘେରା ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଥିଲା। ସବୁଜ ଫସଲର ସମ୍ଭାର ଗହଳିଆ କ୍ଷେତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଫେରି ଆସିବାଟା ହିଁ ସତ କଥା। ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ମୋର ବଦଳି ହେଲା। 2 ବର୍ଷର ରହଣି ଭିତରେ ବିମଳା ପୁଅକୁ ନେଇ ନଡ଼ିଆ, ପଇଡ଼, ଆଖୁ ଧରି କେତେଥର ଆସିଛି। ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ମୋ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ସେଇ ଗାଁକୁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ ଯେବେ ଆସିଥିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍କିମ୍ ଗାଁର ସେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ବିଡିଓ ବାବୁଙ୍କୁ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥିଲା ବିମଳା। ବୋଧହୁଏ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବହୁତ କିଛି। କୃତଜ୍ଞତାର ଆଖି ଭିଜା ଲୁହ କହୁଥିଲା ସେ ଏକାନ୍ତରେ ପାଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାର ଦୁଃଖକୁ କହିଥାନ୍ତା, ସେଠୁ ନ ଯିବାକୁ କହିଥାନ୍ତା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବିମଳା ପାଖକୁ ଗଲି। ଅମାନିଆ ଲୁହ ତାର ଗଡ଼ି ଆସିଲା ଲୁହ ଭିଜା ଛଳଛଳ ଆଖିରୁ। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ପରିବେଶ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ସୌରାକୁ ମାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ କହି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଏହା ହିଁ ତ ଚାକିରି ଜୀବନର ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ। ଫେରିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଲୁହରେ ଆଖି ମୋର ରୋତଗାର୍ଦ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ରଖିଥିବାର ଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟି ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ବି ସେମିତି ମୋ ଆଖିକୁ ଭିଜାଏ, ହୃଦୟକୁ ସନ୍ତପ୍ତ କରେ। ବିମଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମାତ୍ର ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ସେମାନଙ୍କର ବିଡିଓ ବାବୁ ହଜିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ। କିନ୍ତୁ ବିମଳାର ମମତା ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ମିଶ୍ରିତ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ମେମୋରି ନେଭର ଡାଇଜ୍। ସ୍ମୃତି କେବେ ହେଲେ ମରେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ବିମଳା ନାନୀ ଏବଂ ଏହି ଗଳ୍ପର କଥାକାର ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।